समस्त जय जगन्नाथ। पुणी थर आज आम इग्नाइट स्टडी पॉइंट को समस्त स्वागत। आज आम आउ गोटे तुम दशम श्रेणीर संस्कृत बहीर आउ गोटे नुआ विषय गोटे आलोचना करवा जार विषयर नाम हूँ बक कुलीरक कथा। है कौन पढ़ा जी? बक कुलीरक कथा। बक कुलीरक कथा माने माने बग आउ कंकड़ार कहानी विषय आम पढ़ा। बग आउ कंकड़ार कहानी विषय पढ़ा। पंचतंत्र नाम संस्कृत वाङ्मयस्य नीति संबलित कथा साहित्य अतीव लोक प्रसिद्धि। नीति विशारदेन पंडित विष्णु शर्मणा इदं विरचित। पंचतंत्रस्य मित्रभेदो नाम प्रथम तंत्र। तत्र सप्तमी कथयं भवति बककुलीरक कथा। कथाकारः कथा माध्यमेन बालानां मनोरंजनं करोति। अतिलोभः मृत्यु कारणमिति नीतिशिक्षा अत्र प्रदीयते। आम पढ़ा आउथरे एटाकू कौन सूचना उपक्रम रे कौन कहला कहला पंचतंत्रं नाम संस्कृत वाङ्मयस्य नीति संबलित कथा साहित्य अतीव लोक प्रसिद्धि। पंचतंत्र नामक संस्कृत वाङ्मयर नीति संबलित कथा साहित्य अत्यंत लोकप्रिय अटे। नीति विशारदेन पंडित विष्णु शर्माण इदं विरचित। नीति विशारद पंडित विष्णु शर्मा द्वारा यही ग्रंथ, से ग्रंथर ना कौन ना पंचतंत्र, यहीटा रचित करिसेंति किए ना पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्रस्य मित्रभेद नाम प्रथम तंत्र। पंचतंत्रर मित्रभेद नामक होचला प्रथम तंत्र। पंचतंत्रस्य मित्रभेद नाम प्रथम तंत्र। तत्र सप्तमी कथेयं भवति बककुलीरक कथा। एवं सही पंचतंत्रर सप्तम कथाटी होचला बककुलीरक कथा। कथाकार कथा माध्यमेन बालानां मनोरंजनं करोति। एठी कथाकार कथा माध्यम रे पिलामानकर मनोरंजन करिसेंति। अति लोभः मृत्यु कारणमिति नीतिशिक्षा अत्र प्रदीयते। एथिरे आम कौन शिखिबा? नीतिशिक्षा कौन अछि विषय ना अति लोभ मृत्युर कारण। अति लोभ मृत्यु कारणमिति। अति लोभ मृत्युर केमिति कारण पलटिछि एथिरे आम सेटा पढ़िबा बा आलोचना करिबा। चलो जिबा पढ़िबा प्रथम पैराग्राफ। प्रथम पैराग्राफ कौन लिखा हला देखिबा। प्रथम पैराग्राफ लिखा हला अस्ति कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे नाना जलचरयुक्तं महत् सरः। तत्र च कृताश्रयः कश्चित् बको वृषभा मपु गते मस्यात् व्यापदयितु मसमर्थं। तत्स्व ख्युत्माकण्ठः सरस्तीरे उपविष्टः अश्रुप्रवाहे धरात लभिसिं रुदः। पढ़िबा कौन कहला ना अस्ति कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे माने कौन माने कस्मिंश्चित् माने कौन कौन सी एक वन प्रदेशे माने जंगल रे किए रोतला ना नाना जलचर युक्त कौन कहला नाना जलचर युक्त महत् सर गोटे बड़ पोखरीटी थिला। कौन थिला? गोटे बड़ पोखरीटी थिला। सेथिरे विभिन्न प्रकारर है कौन से आमर एटा कौन लिखा आउ थे पढ़ा अस्थि मान मोर कौन जोटा अच्छी बोली कहे सॉरी अस्थि मान कौन थिला कस्मिंश्चित् वन प्रदेश माने जंगल रे भितर गोटे जंगल एरिया रे थिला। सेठी गोटे पोखरीटी थिला। से पोखरी रे कौन थिला ना विभिन्न प्रकार से पोखरी पानी रे की रहिबे ना विभिन्न प्रकार जलचर प्राणी तेणु सेथिरे भी जलचर प्राणी रहउथिले। तत्र च कृताश्रयः कश्चित् बको वृषभामुपागतो है। जदि आम लिखी सन्धिविच्छेद करवा वृषभामुपगत तामाने बक
ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ବୃଦ୍ଧ ଭାବଂ ଯୁକ୍ତ ଉପଗତ ହେଲା କହିଲା ବୃଦ୍ଧ ବା ମୁକୁତ ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାପଦୟିତୁ ସମର୍ଥ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବଗଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବୁଢ଼ା ବକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ବୃଦ୍ଧ ବା ମୋପକୃତ୍ୟ ମାନେ ତାର ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବକଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାପଦୟିଂ ଯୁକ୍ତ ଅସମର୍ଥ ମାନେ ସେ ମାଛ ମାରିପାରୁନଥିଲା। କିଏ ବଗଟି ବଗଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବାରୁ ସେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ତତ୍ସହ କ୍ଷିତ୍ମାକଣ୍ଠ ସରସ୍ତିରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହୈ ଧରାତଳମଭି ସିଞ୍ଚନ ଗୁରୁରୁଦ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବଡ଼ ବଗଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବଗଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ମାଛ ମାରି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ତତ୍ସ କ୍ଷୁତ୍ମାକଣ୍ଠ ସରସ୍ତିରେ ହେଲା। ସରସ୍ତିରେ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସେଇ ତାର କୂଳରେ ବସିଥିଲା। କ୍ଷୁତ୍ମାକଣ୍ଠ ମାନେ କ୍ଷୁଧାତର ହୋଇ ମାନେ ଭୋକରେ ମାଛ ମାରି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭୋକରେ ବସିଥିଲା। ସରସ୍ତିର ମାନେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ମାନେ ଲୁହ ଝରଉଥିଲା। ରୁରୋଦ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ମାଛ ବଗଟି ତାର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ପୋଖରୀର କୂଳରେ ବସିଥିଲା। ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା। କାନ୍ଦିକି ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ତାର। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଅଥ କଶ୍ଚିତ୍ କୁଳିରେକ ବହୁ ଜଳଚର ସମେତ୍ୟ ତସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ ଦୁଃଖିତଃ ସାଦରଂ ଇତି ମୁଚେ ମାମ କିମଦ୍ୟ ତ୍ୱୟା ନାହାର ବୃତ୍ତିଃ ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ କେବଳ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣୟ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଶନିଃ ଶ୍ୱାସେନ ସ୍ଥିୟତେ ହେଲା। ଆଉ ପଢ଼ିବା କ'ଣ କହିଲା ଅଥ କଶ୍ଚିତ୍ କୁଳିରୋକ ବହୁ ଜଳଚର ସମେତେ ତସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ ଦୁଃଖିତଃ ସାଦରଂ ଇଦଂ ଉବାଚ। ଏହାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା କୁଳିରୋକ ମାନେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଏହାପରେ କୌଣସି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଅଥ କଶ୍ଚିତ୍ କୁଳିରୋକ ବହୁ ଜଳଚର ସମେତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଳଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମେତ୍ୟ ତସ୍ୟ ଦୁଃଖେନ ତାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ହେଲା ସାଦରଂ ଆଦରର ସହିତ ତାକୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ମାମୁଁ ହେଲା। ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲା ନା ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା। କିଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲା ବଗକୁ। କହିଲା ମାମୁଁ କିମଦ୍ୟ କାହିଁକି କିମଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କିଂ ଯୁକ୍ତ ଅଦ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ଅଦ୍ୟ ମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଆଜି ତୋୟା ନାହାର ବୃତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ ବି କରୁନ ନକରି କ'ଣ ବସିଛ। କିଏ ପଚାରିଲା କଙ୍କଡ଼ା। ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା କାହାକୁ ବଗକୁ। କହିଲା ତୁମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜন্য ଏଠି ବସିଛ ଏମିତି। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲା ବକ ଆହ। ବକ କ'ଣ କହିଲା ବସ୍ୟ ସତ୍ୟମୁପଲକ୍ଷିତଂ ଭବତା। କ'ଣ କହିଲା ସେ ସତ୍ୟମୁପଲକ୍ଷିତଂ ଭବତା ମାନେ ବଗ କହିଲା ପୁଅ ତୁମେ ସତ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ। ବସ୍ୟ ସତ୍ୟମୁପଲକ୍ଷିତଂ ଭବତା ତୁମେ ସତ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନ କରି ଯାଇକି ଏଠି ବସିଛି। ମୟା ହି ମତ୍ସ୍ୟାଦନଂ ପ୍ରତି ପରମ ବୈରାଗ୍ୟଣ ସାମ୍ପ୍ରତଂ ପ୍ରାୟୋପବେଶନଂ କୃତଂ। ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ବସି ରହୁଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁଦିନ କ'ଣ ମାଛ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇଦିନ ଚୁପଚାପ ବସୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତେନାହଂ ସମୀପ ଗତାନପି ମତ୍ସ୍ୟାନ୍ ନ ଭକ୍ଷୟାମି। ସେ କହିଲା ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ମାଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ।
ମୁଁ ତ ମାଛ ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି ହେଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଯେଉଁ ଏଇ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇପାରୁନି ହେଲା। କୁଳିରକଶ୍ଚ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରାହ, ତାପରେ କୁଳିରକ ଶୁଣି କ'ଣ କହିଲା? ମାମ, ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, କିଙ୍ଗ ତଦ୍ ବୈରାଗ୍ୟ କାରଣ। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ା ହେଲଣି, ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଏ ଯେଉଁ ଯାଇପାରୁନ, ତେଣୁ ବସୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖକୁ ବି ଯେଉଁ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାହିଁ ଖାଉନ? ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, କିଏ କହିଲା? ବଗ କହିଲା, ବସ୍ୟ ଅହସ୍ମିନ୍ ସରୋଷି ଜାତ ବୃଦ୍ଧିଂ ଗତସ୍ୱ। କହିଲା ପୁଅ, ମୁଁ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଢ଼ିଛି। କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ବଢ଼ିଛି। ତତ୍ ମୟତତ୍ ଶ୍ରୁତଂ ୟଦ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକୀ ଅନାବୃଷ୍ଟି ସମ୍ୟକ୍ପେତେ। କହିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ଶୁଣିଛି ଯେ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅନାବୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବନି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏଇଠି କାହିଁ ବସିଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଠି 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କ'ଣ ହେବନି? ବର୍ଷା ହେବନି। କୁଳିରକ, ସେଠୁ କୁଳିରକ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା କୁଳିରକ ଦେଖିବା? କୁଳିରକ କହିଲା ଆହ କସ୍ମାତ୍ ଶ୍ରୁତଂ। କହିଲେ ମାମୁଁ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଲ ଯେ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବନି? ବର୍ଷା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଳସ୍ତର କମିଯିବ, ପାଣି ରହିବନି, ପାଣି ସବୁ ନ ରହିଲେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେ କହିଲା ମାମୁଁ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଲ? ବଗ କହିଲା, କିଏ? ବଗ କହିଲା, ବଗ ଆହ ଦେବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍। କ'ଣ କହିଲା? ଦେବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍। କହିଲା ମୁଁ ଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି। ମାନେ ଦେବଜ୍ଞ ମାନେ କିଏ? ଜ୍ୟୋତିଷ। କହିଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଯେତେବେଳେ କିଏ କହିଲା? ବଗ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଗ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କ'ଣ ହେବନି? ବର୍ଷା ହେବନି। କଙ୍କଡ଼ା ପଚାରିଲା କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଲ? ସେ କହିଲା ଦେବଜ୍ଞ ମୁଖାତ୍। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କାହାଠୁ? ନା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲି। କାହାଠୁ? ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମୁଖରୁ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲା ଅସ୍ମିନ୍ ଶୁଷ୍କେ ଐହି ସହାୟଂ ବୃଦ୍ଧିଂ ଗତଃ ସଦୈବ କ୍ରୀଡ଼ିତସ୍ୱ ତେ ସର୍ବେ ତୟା ଭାବତ୍ ନାଶଂ ୟାସ୍ୟାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲା? ଅସ୍ମିନ୍ ଶୁଷ୍କେ ୟହି, ମାନେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କମ୍ ତ ଅଛି। କହିଲା ଅସ୍ମିନ୍ ଶୁଷ୍କେ ଏହି ସ୍ୱୟଂ ବୃଦ୍ଧିଂ ଗତଃ ସଦୈବ କ୍ରୀଡ଼ିତସ୍ୱ। କହିଲା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ଏହା ଯଦି ଶୁଖିଗଲେ ତୟା ଭାବତ୍ ନାଶଂ ୟସ୍ୟନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଶୁଖିଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଖେଳିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତୟା ଭାବାତ୍ ନାଶଂ ୟାସ୍ୟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବିନାଶ ଘଟିବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ସେମାନେ ତ ଖାଇବା ପାଇବେନି, ଖାଇବା ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମରିଯିବେ। ବା ପାଣି ନ ରହିଲେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ରହିପାରିବେନି, ମରିଯିବେ, ବିନାଶ ଘଟିଯିବ। ତନେଇ ତତ୍ ପ୍ରାୟୋପବେଶନଂ କୃତଂ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଶ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଅପି ଚ ସାମ୍ପ୍ରତେ ସର୍ବେଷାଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳାଶୟାନାଂ ଜଳଚରା ଗୁରୁ ଜଳାଶୟେଷୁ ସ୍ୱ ଜନୈଃ ନିୟନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏହିପରି ବସି ରହୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ କ'ଣ କହିଲା? ଅପି ଚ ସାମ୍ପ୍ରତେ ସର୍ବେଷାଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳାଶୟାନାଂ ଜଳଚରା ଗୁରୁ ଜଳାଶୟେଷୁ ସ୍ୱ ଜନୈଃ ନିୟନ୍ତେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀର ଜଳଚର ଜୀବମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ପୁନଃ ସରସି ୟେ ଜଳଚରାସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ସନ୍ତି। ହେଲା, ଏବଂ ପୁଣି ଏହି ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଜଳଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, କିଏ? ବଗ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା, ପୋଖରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବଗଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା କ'ଣ ନା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ କୂଳରେ ରହି ବସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ? ନା କଙ୍କଡ଼ା। କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା ମାମୁଁ
ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ବସିଛ? ସେ କହିଲା ପୁଅ ମୁଁ ତ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯେଉଁ ସିଏ ପଚାରିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିକି ତୁମେ ଏମିତି ବସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମୁଁ ପୁଅ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ମାଛ ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇପାରୁନି। ସେଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କହିଲା କାରଣ କ'ଣ ନା କାରଣ ଏହା ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେବନି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ରହିବନି, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରହିବନି। ଆଉ ପାଣି ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ବଡ଼ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି ସେଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଭୀକରେ କିଛି ନ ଭାବିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିପାରୁନି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, କହିଲା ତତଃ କୁଳିରକଃ ତଦାକର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଅନେଶାଂ ଜଳଚରାଣାଂ ତତ୍ତ୍ୱସ ବଚନଂ ନିବେଦୟାମାସ। ତେଣୁ ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ତା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା ଜଣାଇଲେ। କି ଜଣାଇଲେ? ଯାଇକି କଙ୍କଡ଼ା ଯାଇକି ଜଣାଇଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ବର୍ଷା ହେବନି, ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯିବା, ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲା ଜିନିଷଟା। ଅଥ ତେ ସର୍ବେ ଭୟ ତତ୍ରସ୍ତ ମନୋଷ ମତ୍ସ୍ୟସ୍କ କଚ୍ଛପ ପ୍ରଭୃତୟ ବକମ୍ ଭୂପତ୍ୟ ପ୍ରମୋଛୁ ମାମ ଅଶ୍ଚିତ୍ କଶ୍ଚୁଦୁପାୟ ୟାନାସ୍ମକଂ ରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି। ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଥ ତେ ସର୍ବେ ଭୟତ୍ରସ୍ତ ମନୋଷ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ ପ୍ରଭୃତୟ ବକମୁ ଭୂପତ୍ୟ ପ୍ରପଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ମନରେ ମାଛ କଇଁଛ ପ୍ରଭୃତି ଜଳଚର ବଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହା ପାଖକୁ ପଚାରିଲେ? ବଗ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଯାଇ ଜଣେଇଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବଗ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଚାରିଲେ ମାମ ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିଦ୍ ଉପାୟ ଜେନାସ୍ମାକଂ ରକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତି। ଆଉ ମାମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବୁ, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ କେମିତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ବୁଝିଲା? ବକ ଆହ, ତାପରେ ବକ କହିଲା ଅସ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ଜଳାଶୟସ୍ୟ ନାତି ଦୂରେ ପ୍ରଭୂତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣଂ ସରଃ। ବକ କହିଲା ଦେଖ ଏହି ଜଳାଶୟର ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଥିବା ପୋଖରୀଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ, ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତତ୍ ଯଦି ମମ ପୃଷ୍ଠଂ କଶ୍ଚିଦା ରୋହିତ ତଦହଂ ତଂ ତତ୍ର ନୟାମି। ସେ କହିଲା ତେବେ ଯଦି ମୋ ପିଠି ଉପରେ କେହି ଜଣେ ବସିବ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠିକି କ'ଣ କରିବି, ନେଇଯିବି ହେଲା। ବଗ କହିଲା, ବଗ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଏଇ ଜଳାଶୟର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳପତ୍ରଟେ ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ପିଠି ଉପରେ କିଏ ବସିବ ମୁଁ ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ନେଇଯିବି ଆଉ। କି କହିଲା? ବଗ କହିଲା। ବଗ କହିଲା ଯଦି ମୋ ପିଠି ଉପରେ କିଏ ବସିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ନେଇଯିବି ଆଉ, ଜଣ ଜଣ କରି ନେଇଯିବି ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସିଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲା, ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ବଗ ପାଖକୁ। ବଗକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମାମୁଁ ତୁମେ କୁହ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସରେ ଅଧିକ ଥିଲା, ବଡ଼ ଥିଲା, ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କୁହ ଯେମିତି ଆମେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଣେ ଜଣେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠି ଏକାଥରେ ଭଲରେ ରହିବା ଆଉ ହେଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ କହିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି କହିଥିବ ଆଉ, ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଆଉ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ଅଥ ସର୍ବ ଜଳଚରାଃ ତତ୍ର ବିଶ୍ୱାସମାପନ୍ନାଃ ତାତ ମାତୁଳ ଭ୍ରାତ ଇତି ବ୍ରୁବାଣାଃ ଅହଂ ପୂର୍ବଂ ଇତି ସମନ୍ତାତ୍ ପରିବୃତାଃ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଜଳଚର ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାତ ବାପା, ମାତୁଳ ମାମୁଁ, ଭ୍ରାତ ଭାଇ ବୋଲି କହି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲି ଏକାବେଳେ ହୋ ହାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା?
इति ब्रुवाणं अहं पूर्वमः पूर्वं इति समस्तात् परिभूत से कहला समस्त जन जन कर मो पिठी उपर बस तुमको नहीं कौन करी ना से पोखरी छाड़देवी तेणु जो शुणिला समस्त कहले कहले मुझी हौ बाप किए डाकीदेला गेले बापे मुझी किए कहीदेला भाई मुझी किए कहला मामू मुझी समस्त कहले मुझी चिल्लेले है मैंने आग जी है समस्त मनकर खाया गोटे हेले खाया मैंने मत दे से कहे मत दे से कहे मत दे सेमती बुझेगा तेणु जीवन बचाइवा कथा तेणु समस्त कहले मत आग नहीं जा मत आग नहीं जा है तेणु सोपी दृष्टाशय क्रमेण तान पृष्ठे आरोप्य जलाशय नाति दूरे शिलाया मफिक्ष स्वच्छाया अवक्षयत है से मध्य कौन है सोपी दृष्टाशय मंदमती तार मती के उद्देश्य खराब थिला तार बगर उद्देश्य खराब थिला से कौन कला दृष्टाशय क्रमेण तान पृष्ठ आरोप्य तार पिठी रे बसाई जलाशयर आरोप्य जलाशय नाति दूरे शिल्पाया मखी क्षिप्य है अल्प दूर गोटे शिलारे पत्थर उपर छेची मन इच्छा खाइला माने कौन कर जन को लेकिन जीव एक जन को लेकिन जीव नहीं से बाटर कौन कर पत्थर थी छेचिक खाईदेव है से छेचिकी कंकड़ा को छेचिकी से अदा फदा रसुण फसुण दे है पाग फाग बनई कर खाईदेव पुणी थे आसो समस्या भी कौन ताको छाड़ी देला पुणी आउ जन नहीं जीव आउ जन नहीं जीव से बाटर छेचाछेची कर रेडी कर खियाखी करदे पुणी आस एम चलला तापर कौन है ना तत्व भूपी जलाशय समासाद्य जलाचरण मिथ्या वार्ताया मनोसिंह रचयन नित्यमेव आहार वृत्ति करत तेणु तापर कौन कर जलाशय उपस्थित हो जल जो मानक मिछ कथा कही मनमुग्ध कर प्रतिदिन आहार व्यवस्था कला से जापर ना कौन से बाहर को जापर ना ना तेणु बर्तमान कौन कला बाहर जापर ना ये से गोटे अलसुआ प्रकृतिर थी धरी पार है धरने चाहून तेणु से गोटे बार्धक्यर गोटे कौन कर बाहाना कर तेणु एमती कौन कला जणु जणु सबुदिन गोटे गोटे नहीं जीव लैंडिंग करवा बाहान भतर माने मझे फंडिंग करी पेट्रे इटिंग करदे बुझीगला तेणु ये तार चलता तार ये डेली व्यवस्था तापर कौन है तेणु अन्यस्मिन् दिने कुड़ीरेकोणक्तं माम मया सहते प्रथम स्नेह संभाष संजात है तेणु आपर दिनटा कंकड़ा कहला मामू आ मो सहित तुम्हें होचला मोर मामू मुझला तुमर भणजा बुझीगला आउ तो किंग मांग परितेज्य अन्याति असी तेज मत छाड़दे अन्य मन को नहीं जाऊच कि कहला कंकड़ा कहला मु तुम भणजा तमें मोर मामू हाँ से सब कौन माने मु डाकी तुम तुमर मोर मामू भणजा संपर्क तुम मत न बचे समस्ते नहीं मत कौन सांगे नौना कथा कौन तदा कर सी कहला तस्मादज मे प्राणं त्राणं कुरु तेणु आज मोर जीवन रक्षा कर तेणु तुम आज मत नहीं जाओ आरपट पोखरी छाड़ी आसब तदा कर्ण सोपी दृष्टाशय चिंतितवान निर्वणं अहम मत्स्यादनेन कौन कहला से ताहा शुणी ये जो किए दृष्टाशय दुष्टात्मा कार खराब चिंताधारा विशिष्ट किए बग विचार कला मु प्रतिदिन कौन कहला से कहला निर्वाण मत्स्य कहला मु प्रतिदिन माछ खाई पार्टीटा खराब हो सबुदिन कौन माछरा खाई खाई पार्टी खराब हो सॉरी सबुदिन से कौन माछ खाऊला आज कौन नहीं जीव कहला तद एनम कुड़ीरकम व्यंजन स्थाने करमी तेणु आज कौन नहीं जीवी आज कंकड़ा नेबी सबुदिन माछ फाछ फिश फ्राए फिश आ कौन से कहते माछ गालिया आउ माछ भजा माछ बेसर खाई खाई पार्टी खराब हो गलानी माछ सबुदिन खाई आज कंकड़ा नवा कंकड़ा नहीं चटणी फटणी बनई खाइबा किए बग कहला तेणु आज कहला कौन कहला से ना नहीं लिखाई व्यंजन स्थाने करमी तदन एन कुड़ीरंग व्यंजन स्थान माने कंकड़ा तरकारी गोटे करी खाइब पूरा अच्छा एवं विचिन्त्य तं पृष्ठे समारोप्य बध्याशिलामुपदेश्य प्रस्थित एहीपरि चिंता करी ताकू पिठे बसैला क्या
କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପିଠରେ ବସେଇଲା ଆଉ ସେଇ ଶିଳା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। କେଉଁଠିକି? ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁଠି ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କରି ଏପରି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଚାଲିଲା। କାହାକୁ? କଙ୍କଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲା ପିଠରେ ବସେଇକି, ଆଉ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଗେଲ କରି ଟିକେ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କୁଳିରକୋପି ଦୂରାଦେବ ଅସ୍ତି ପର୍ବତଂ ବଲୋକ୍ୟ ହେଲା। କୁଳିରକୋପି ଦୂରାଦେବ ଅସ୍ତି ପର୍ବତଂ ବଲୋକ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟସ୍ତିନି ଇତି ପରିଜ୍ଞାୟ ତମ୍ ପୃଚ୍ଛତ୍ ମାମ କିୟ ଦୂରେ ସ ଜଳାଶୟ ହେଲା। କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ କଲା? କୁଳିରକ ଦୂରାଦେବ, କଙ୍କଡ଼ା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା। କ'ଣ ଦେଖିଲା? ନା ଅସ୍ତି ପର୍ବତଂ। କ'ଣ ଦେଖିଲା? ସେ ଉପରେ ଅଛି, ତଳେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ହାଡ଼ରା ଗଦା ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ। ମାନେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ନେଇ ସେଠି ଖାଇଦେଇକି କ'ଣ ହାଡ଼ ଗଦେଇଛି, ମାଛମାନଙ୍କର ହାଡ଼, ସେ ହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା। ଗଦା ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟସ୍ତିନେ ଇତି ପରିଜ୍ଞାୟ ନ ବୁଝି, ସେ ମାଛମାନଙ୍କ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା କ'ଣ? ମାଛ ହାଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଯିବନି। ସେ ଦେଖିଲା ଏ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ନା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛର। ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଲା? ଆଚ୍ଛା ମାମ କିୟ ଦୂରେ ନ ଜଳାଶୟ? ପଚାରିଲା, ମାମୁଁ ଆଉ ପୋଖରୀଟା କେଉଁଠି କିଅ? ସେ ଦୂରରୁ ମାନେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିନି, ଦେଖିଦେଲା ଯେ ସେଇ ପଥର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହାଡ଼ରା, ମାଛ ହାଡ଼ରା, କ'ଣ ମାଛର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛି ହାଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏମିତି ଗଦା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିକି ଦୂର ଦେଖିକି ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଅଛି କି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ସେ? ଦେଖିବା। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା କୁଳିରକେଣ ସ୍ୱବଦନନ୍ଦଂ ସ୍ୱଦୟେନ ମୃଦୁଗ୍ରୀବାୟାଂ ପାପସୟ ବକ ଗୃହୀତ ମୃତଶ୍ଚ। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏହା ଶୁଣି, କୁଳିରକେଣ ଶୁଣି, କଙ୍କଡ଼ା ନିଜେ ମାନେ ସ୍ୱବଦନଂ ସଦ୍ୱୟେନ ନିଜର ମୁଖର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟିରେ ମୃଦୁଗ୍ରୀବାୟଂ ପାପିଷ୍ଟ ବକର ପାପସୟ ବକ ଗୃହୀତ ମୃତ ବେକକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ମାରିଦେଲା। କଙ୍କଡ଼ାର ଆଗରେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାସ୍ ତାର ଥିବ, ଦେଖିବ କଙ୍କଡ଼ାର। ଆରେ କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ଆଗ ଦୁଇଟା, ତାର ଦୁଇଟା ପ୍ଲାସ୍ ନୁହଁ? ସେ ପ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କଲା? ତା ବେକକୁ କାହାର ବଗର ବେକକୁ ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। କ'ଣ କରିଦେଲା? ମାରିଦେଲା। ଅଥସ ତାଂ ବକ ଗ୍ରୀବାଂ ସମାଦୟ ଶନୈ ତଦ୍ ଜଳାଶୟଂ ଆସସାଦ। କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏହାପରେ ସେଇ ବେକକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜଳାଶୟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କେଉଁଠିକି ଆସିଲା? ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କର ସେଠିକି ପଳାଇଲା। କାହିଁକିନା ତାକୁ ସିନା ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲା, ପୁଣି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିକି ତାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେବ ନା, ତେଣୁ ଆଣିକି ଧରିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଇଛି ତାକୁ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲା ହେଲା। ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ତତଃ ସର୍ବରୈବ ଜଳଚରେ ପୃଷ୍ଠ ଭୋ କୁଳିରକ କିଂ ନିବୃତ୍ତଷ୍ଟଂ ସ ମାତୁଳୋପି ନାୟତ ତତ୍ କିଂ ଚିରୟତି ବୟଂ ସର୍ବେ ଆଉ ଶୁଷ୍କାତିଷ୍ଠାମହ ଏବଂ ତୈରଭିହତେ କୁଳିରକତି। ସିଏ କ'ଣ କଲା? ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଳଚର ତାକୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ତ ପଚାରିଲା, ହେ କଙ୍କଡ଼ା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଫେରିଆସିଲୁ? ସେଇ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛୁ। ଓହୋ ସରି, ଆଉଥରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। କହିଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମାରିକି ସେ କ'ଣ କଲା? ବେକକୁ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଜଳାଶୟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜଳଚର ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଛୁ। ଏହିପରି ସେମାନେ କହିବାରୁ ହେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ହସି ହସି କହିଲା, ମୂର୍ଖ ସର୍ବେ ଜଳଚରାସ୍ତେନ ମିଥ୍ୟାବାଦିନା ବଶ୍ଚିୟୁକ୍ତାଂ ନାତି ଦୂରେ ଶିଳା ତଳେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ଭକ୍ଷିତା। କହିଲା, ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜଳଚର ସେ ମିଛୁଆ ପାପିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଶିଳା ଉପରେ ରଖି ପାଇଛି। କ'ଣ ଶିଳା ଉପରେ ରଖି କ'ଣ କରୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଛି। ତେଣୁ ତତ୍ ମୟା ଆୟୁ ଶେଷତୟା ତସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକସ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଗ୍ରୀବୟଂ ଆନିତା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣି ଏହି ବେକଟି ଆଣିଛି। ତା ବେକଟା ଧରିକି ଆଣିଥିଲା। ବଡ଼ିଟା ଥିଲା, ବେକଟା ଧରିକି ଆଣିଥିଲା ହେଲା।
ତଦଳଂ ସମ୍ଭ୍ରମେଣ ଅଧୁନା ସର୍ବ ଜଳଚରଣା କ୍ଷମାଂ ଭବିଷ୍ୟତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ହେଉଥିଲା ତା'ର କ'ଣ ବଗର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ନିଜର ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ନଜର ରଖି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତା ନିଜ ଭଣଜା, ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ କଂସକୁ ମାରିଥିଲେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେଇ ବଗର ହତ୍ୟା କଲା ନିଜର ଭଣଜା କିଏ, କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ ବଗ ମଲା କଙ୍କଡ଼ା ହାତରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ତୁମ ବିଷୟ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।